انسان کی تخلیق کردہ ایجادات میں سے کئی ایسی قدیم اور تاریخی تعمیرات بھی ہیں جنہیں دیکھ کر آج کی جدید سائنس بھی حیران ہے۔ انہی تاریخی اور قدیم انسانی عجائبات کو آج سیر و تفریح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی ایسے عجوبے تو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جیسے کہ دا گریٹ وال آف چائنا۔ چین کی اس عظیم ترین دیوار کو بننے میں کئی ہزار سال لگ گئے۔ ان ہزاروں سالوں میں تعمیر کی جانے والی اس دیوار کو کئی لوگوں نے اپنی مہارت سے تعمیر کیا، جسے تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے اپنے اپنے ادوار میں تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2 صدیوں میں مکمل کروایا۔ دا گریٹ وال آف چائنا کو تعمیر کرنے کا مقصد ملک کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا۔ یہ وہ قبل از مسیح دور تھا جب منگول سلطنت چین پر اپنی افواج کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے ابتدائی حصے چاؤ خاندان کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں بعد میں آپس میں ملا دیا گیا۔ چین کی یہ عظیم دیوار 2300 سال پرانی ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد سٹرکچر ہے جو انسان کی طرف سے تعمیر کی جانے والی اب تک کی سب سے لمبی عمارت ہے، جو 21,196 کلومیٹر لمبی، 9.1 میٹر چوڑی اور 15 میٹر بلند ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے اس عظیم اور قدیم عجوبے کے بارے میں جسے دا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ دا گریٹ وال آف چائنا، اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکو کے سرحد کے پاس سے شروع کی گئی۔ اس زمانے میں ہند اور تاتار چین کے بڑے دشمن تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، دراصل زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا رکھی تھیں۔ چینی پہلے سے ہی 5ویں اور 8ویں صدی قبل از مسیح دور کے وقت تک دیوار بنانے کی تکنیک سے واقف تھے۔ تلواروں، نیزوں جیسے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کے حملوں کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی یہ دیواریں زیادہ تر پتھروں سے بنی تھی یا تختوں کے فریموں کے درمیان مٹی اور بجری بھر کر بنائی گئی تھی۔ کہیں گرینائٹ اور کہیں پر لکڑی کا بھی استعمال کیا گیا، اور حیران کن چیز، اس دیوار کو بنانے کے لیے سٹکی رائس کا بھی استعمال کیا گیا۔ چاول کی اس حالت کو دیوار کی گلائی اور موڑ کے لیے استعمال کیا گیا۔ سن 206 قبل از مسیح دور میں چن خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو چن خاندان نے تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک نئی ریاست چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چن اور یانگ سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو تقریباً 5200 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کے بعد چین کی مختلف سلطنت کے شہنشاہوں نے اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں صدی اور 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، دراصل دا گریٹ وال آف چائنا سیدھی دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے پیرالل چل رہی ہیں۔ اگر ان ساری دیواروں کی کل لمبائی کا حساب لگایا جائے تو 2012 میں ایک آرکیالوجک سروے میں یہ حساب لگایا گیا، ان ساری دیواروں کے تمام حصوں کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ دوستو، چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریب کے علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ چنگیز خان نے سن 1234 میں چین خاندان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج عظیم دیواریں چین کو عبور کر کے شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئیں۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب منگولیا سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے بڑے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی انسانی آبادی پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1368 میں منگ خاندان کی افواج نے منگول سلطنت پر حملہ کر کے چنگیز خان کی حکومت کو ختم کیا اور منگ سلطنت کی بنیاد رکھی۔
की। मिंग अफवाज ने मंगोल सिपाहियों को शुमाली सरहदों से निकाल कर शुमाली सरहदी दीवार को फिर से ज्यादा मजबूत और ऊंचा कर दिया। सन 1420 में मिंग खानदान के दौरे हुकूमत में इस अजीम दीवार की तमीर का दोबारा काम शुरू हुआ। इसी दौर में दीवारें, सड़कें, फौजी किले और दीवारें चीन पर गार्ड्स के लिए हर 200 मीटर पर वाच टावर भी बनाए गए ताकि इन वाच टावर्स के जरिए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। ये वाच टावर्स 3 मंजिला थे और इन पर बाला खाने भी मौजूद थे। ये वाच टावर एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल भेजने का काम भी करते थे। अगर किसी टावर पर हमला होता है तो टावर पर आग लगाकर दूसरे टावर को सिग्नल भेजा जा सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक एक टावर से तकरीबन 20 मील दूर तक सिग्नल भेजा जा सकता था। रिसर्च के मुताबिक दीवारें चीन पर 25,000 टावर्स तमीर किए गए। इस दीवार को तमीर करने के लिए 8 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, जिनमें 3 लाख फौजी और 5 लाख दूसरे लोग थे। इस दीवार को तमीर करने के लिए 3 अरब 87 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक और बात भी काबिले जिक्र है कि एक पहिए से हाथ से चलने वाली रेहड़ी भी इसी दौर की इजाद है, जिसे पहली बार इस दीवार की तमीर के लिए इस्तेमाल किया गया। ये दीवार कहीं 25 और कई मकामात पर 50 फीट तक बुलंद है और अगर इस दीवार की चौड़ाई की बात की जाए तो ये दीवार कहीं 15 फीट चौड़ी और कहीं 50 फीट तक चौड़ी है। अहम दिफाई गुजरगाहों के करीब दीवार को खाना बदोशों और वहशियों के हमलों से महफूज बनाने के लिए इसमें से मजीद दीवारें भी निकाली गईं। चिन खानदान के बाद हांग, मिंग और सोंग खानदान ने भी इस दीवार की तमीर व मुरम्मत में अपना हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों की तमीर पर खर्च होने वाली रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर बनती है। शहंशाह चिंग शी हुआंग एक जालिम शहंशाह के तौर पर जाना जाता है। ये पहला शहंशाह था जो इस दीवार की तमीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का नया सिक्का इजाद करने, रेशम को रिवाज दिलवाने, पैमानों को एक मयार पर लाने, लोहे के हथियार और ज़रूरी आलात बनाने, एक बड़ी नहर बनाने और कई बड़ी शाहराहें तमीर करवाने के लिए मशहूर था। इस शहंशाह ने सन 213 कबल अज़ मसीह में एक फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत तिब और ज़राइत के अलावा तमाम उलूम के मुतल्लक किताबें जला दी गई। इन जलाई जाने वाली किताबों के मुसन्निफीन और बड़े बड़े स्कॉलर को भी इस शहंशाह के हुक्म पर जिंदा जला दिया गया। दीवारें चीन की तमीर में लाखों लोगों से जबरदस्ती ताकत के जोर पर काम करवाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तमीर के दौरान तकरीबन 4 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इसीलिए इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेव यार्ड यानी दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दीवारें चीन के मुतल्लक कई रवायात भी मशहूर हैं, जैसा कि कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से तमीर की गई हैं, लेकिन इस रवायत की अभी तक कोई भी सच्चाई साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ मकामात पर इंसानी हड्डियां जरूर मिली हैं, लेकिन ये हड्डियां उन मजदूरों की हैं जिन्होंने इस दीवार की तमीर में अपना हिस्सा डाला। इसके अलावा कई और कहानियां भी मशहूर हैं, जिनमें एक कहानी उस चीनी लड़की की है जो दीवारें चीन की तमीर के दौरान अपने शोहर को ढूंढने निकली। मौसम की शिद्दतों और सफर की तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए इस दीवार तक पहुंची तो इसे पता चला कि इसका शोहर मर चुका है। कहते हैं कि वो लड़की इस खबर को सुनकर इतना रोई कि इसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। ये कहानी कई चीनी किताबों में मिलती है और इस पर कई गीत भी लिखे गए, पर जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं। ये किला नुमा दीवार पहाड़ों, मैदानों, सब्जाजारों और सहराए गोबी से होकर गुजरती है। इस दीवार पर एक दर्रा भी मौजूद है। दीवारें चीन पर यह दर्रा 1539 से सन 1772 के दरमियान चिन खानदान ने तमीर करवाया। इस दर्रे के मुतल्लक एक चीनी माहिर इंजीनियर की कहानी भी मशहूर है। चीनी इंजीनियर ने दीवारें चीन पर दर्रा तमीर करने के हवाले से हिसाब लगाया कि इस दर्रे की तमीर के लिए 1,99,999 ईंटें दरकार होंगी। हुक्काम को इसके हिसाब पर यकीन नहीं आया और हुकाम ने कहा कि तुम्हारे हिसाब में एक ईंट भी गलत निकली तो सारे मजदूरों को 3 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। तमीर मुकम्मल होने के बाद एक ईंट बची रह गई। हुकाम ने जब इस बच जाने वाली ईंट के बारे में इस इंजीनियर से पूछा तो इसने बड़े इत्मीनान से कहा कि ये ईंट कोई माफूकल फितरत हस्ती या कोई देवता वगैरह यहाँ रख गए हैं। अगर इस ईंट को छेड़ा गया तो सारी दीवार गिर जाएगी। चुनाचे किसी ने भी इस ईंट को हाथ नहीं लगाया और देखिए कि
وہ اینٹ आज भी वहाँ मौजूद है। इस शाहकार को सन 1987 में आलमी वर्से में शामिल किया और फिर 20 साल बाद इस दीवार को 2007 में दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शामिल कर दिया गया। इससे पहले 1966 से 1976 के दरमियान इस दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया गया और दीवार के पत्थर और ईंटें उखाड़कर इस दीवार के करीब रहने वाले चीनियों ने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया था और अपने घर तमीर कर लिए। लेकिन चाइना ने बहुत जल्द इस दीवार को दोबारा मुरम्मत करके इसे हुकूमती तहवील में ले लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है, जिसे सेकंड साइनो जापानीज वार कहा जाता है। इस जंग से भी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, कदीम दौर से इस दीवार का मकसद चीनियों को मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरे में इस दीवार ने एक मशहूर तरीन सियाही मुकाम की हैसियत इख्तियार कर ली। तो दोस्तों, हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।